पहली बार खुल के सामने आए गोलीकांड के मुलजम एसएसपी चरणजीत शर्मा न्यूज़ 18 के नाल एक्सक्लूसिव गलबात विच बोले, मैनू बनाया गया बली दा बकरा, पुलिस ने किसी के आदेश ते नहीं बल्कि सैल्फ डिफेंस विच चलाई सी गोली। चरणजीत शर्मा के बयान ते बोले डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा कहा, हर गुनाहगार खुद नूं दसदा है बेकसूर, बेअदबी ते गोलीकांड के दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिता भरोसा ते जांच विच ढिल वरतन दे लई कैप्टन अते बादलों ते भी साधिया निशाना। बैबल कलां गोलीकांड च मारे गए कृष्ण भगवान के पुत्र सुखराज का चरणजीत शर्मा नूं सीधा चैलेंज, बोले जे वाकई सच तो मेरे नाल करे लाइव डिबेट। सैल्फ डिफेंस विच गोली चलाउण के दावे ते भी चुके सवाल, पूछा 150 प्रदर्शनकारी हज़ारां पुलिस अफसरां ते किवें हो सकदे ने हावी। एजी तो बाद हुण पंजाब सरकार वालों नियुक्त स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ते भी उठण लगे सवाल। हाईकोर्ट के वकील गुरविंदर संधू बोले, बेअंत सिंह कतल दे मुलजमां दी पैरवी करन वाले नूं क्यों कीता गया नियुक्त। कैप्टन दे मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी सरकार नूं घेरिया। सरकारी बैठक विच मुख्यमंत्री चन्नी दे बेटे दे शामिल होण ते विवाद, बीजेपी ने सीएम ते लगाए नियमां दीआं धज्जियां उड़ाउण दे इल्जाम, कहा अजिहा करना अनैतिक अते गैर संविधानिक। पंजाब हरियाणा च अज तो झोने की खरीद शुरू, मंडियां च झोना लैके पहुंच रहे ने किसान। किसानां दे विरोध कारण सरकार ने 11 अक्तूबर तो खरीद का फैसला लिया वापस। लुधियाना च देखण नूं मिलिया ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग का वखरा अंदाज, बस स्टैंड ते लाया झाड़ू, खुद चुक्या कूड़ा। मुंबई च ड्रग पार्टी मामले च फसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, एनसीबी कर रही है सवाल जवाब। हाई प्रोफाइल केस च आर्यन खान सने 13 लोग हिरासत में। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेअदबी कांड ते जो वड्डा खुलासा होया है। न्यूज़ 18 ते आईपीएस सहोता की रिपोर्ट जो साडे कोल सब तो पहला उस रिपोर्ट नूं जनतक किया गया, उस दे विच की खुलासे सी कीते गए। उस रिपोर्ट दे उस एसआईटी दे पहले पन्ने तां बेअदबी कांड दे विच सब तो वड्डा खुलासा। इस खबर ते भी तुहानूं जानकारी देवांगे कि रिपोर्ट दे विच की कुछ कहा गया है। फिलहाल एक होर वड्डी खबर दा रुख करदे हां। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी बरकरार है। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी नूं लैके जो वड्डी खबर आ रही है कि एजी अते डीजीपी की नियुक्ति ते सिद्धू ने फिर तो सवाल चुके ने। बेशक मुख्यमंत्री दे नाल मुलाकात हुई, लगदा सी कि शायद इन्हां मसलियां दे उपर कोई हल होया होवे, पर सिद्धू की नाराजगी ते सवाल दोवें बरकरार ने। दोवां की नियुक्ति पीड़तां दे जख्म खुरेदण वाली है। सिद्धू ने कहा कि सानू दोवां नूं बदलना ही होवेगा, नहीं तां असीं मूंह दिखाउण जोगे नहीं रवांगे। सिद्धू ने कहा कि बेअदबी मामले दे विच इंसाफ अते ड्रग केस दे दोषियां नूं सज़ा दिवाउण दा भरोसा दे के असीं सत्ता विच आए सी ते जेकर असीं इस तरीके दे लोकां नूं नियुक्त करांगे तां ज़ाहिर जी गल है कि सानू जवाब देना औखा हो जाएगा। तां नवजोत सिंह सिद्धू ने नियुक्तियां ते सवाल खड़े कीते सी नियुक्तियां ते जिन्हां दे विच डीजीपी इकबालप्रीत सिंह सहोता, हालांकि बेशक उन्हां नूं एडिशनल चार्ज दिता गया है, उन्हां दे उपर सवाल खड़े कीते। एजी जो बनाए गए एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की जगह एएस दिओल नूं जो है अमरप्रीत सिंह दिओल नूं जगह दी गई, उस दे उपर सवाल खड़े किए गए। हालांकि सिर्फ एजी के उपर नवजोत सिंह सिद्धू सवाल नहीं खड़े कर रहे, बल्कि विरोधियों ने भी सवाल खड़े किए कि सुमेध सिंह सैनी के केस लड़न वाला, पैरवी करन वाला व्यक्ति, उन्होंने बेलां दिवाउण वाला व्यक्ति, अज तुसीं उहदे कोलों इंसाफ की उम्मीद किस तरह कर सकते हो। तो बेशक इस मसले के उपर दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू अस्तीफा भी दे चुके हैं, प्रधानगी तो अस्तीफा दे दिता है। हालांकि अस्तीफे के उपर सस्पेंस अजे बरकरार है, पर बरकरार नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी भी है। एजी अते डीजीपी की नियुक्ति ते फिर तो सवाल सिद्धू ने चुके ने, कहा दोवां की नियुक्ति पीड़तां दे जख्म खुरेदण वाली है ते सानू दोवां नूं बदलना ही होवेगा, नहीं तां असीं किसे नूं मूंह दिखाउण जोगे नहीं रवांगे। तां दूजे पासे गोलीकांड के जो पीड़ित परिवार ने सुखराज सिंह जो कृष्ण भगवान जो मारे गए थे उन्होंने बेटे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भी कहा कि डीजीपी एजीपी एजी जेडे कहते सवालों के घेरे में सी, असीं उन्हां तो इंसाफ की उम्मीद किस तरह कर सकते हैं। तो सिद्धू ने भी कहा कि बेअदबी मामले च इंसाफ और ड्रग केस के दोषियों को सज़ा दिवाउण का भरोसा दे के ही असीं सत्ता विच आए सी। इस लई पंजाब के लोगों ने जो है वो पिछले मुख्यमंत्री ते किंतु परंतु भी किया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। देखो नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह का ही गल कर रहे हैं, इस तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वे मुख्य मंत्री होया करता था, लगातार उन्होंने सवाल चुके जा रहे थे और मुख्य मुद्दा की सी बेअदबी का मुद्दा सी और गोलीकांड का मुद्दा सी। उसनूं लैके लगातार जिहड़े हैगे कैप्टन सरकार ते सवाल चुके जा रहे थे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखो इसलिए सत्ता परिवर्तन हो गया, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्य मंत्री बन गए, नवजोत सिंह सिद्धू इसे धड़े दे नाल सी और असीं लगातार देखा कि चरणजीत चन्नी होरां दे नाल पूरा वो एकजुट नज़र आए, नाल उन्हां दे चलदे फिरदे नज़र आए। पर अचानक चीज़ां बदल जांदियां ने, हजे हफ्ता भी नहीं लंघदा कि नवजोत सिंह सिद्धू खुल के सामने आ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और उस नाराज़गी का एक हिस्सा हुण इह आ। देखो डीजीपी पंजाब लाया गया, एडिशनल चार्ज दिता गया इकबालप्रीत सिंह सोता नूं और दूजे पासे एजी जिहड़ा लाया गया अतुल नंदा दी थां ते APS दिओल होरां नूं। दोनों ते लगातार इल्जाम लाउंदिआं नवजोत सिंह सिद्धू सवाल चुक रहे हैं सोहता की नियुक्ति नूं लैके, क्योंकि सोहता दे कोले हाले एडिशनल चार्ज है। असल दे विच जदों तुसीं डीजीपी रैगूलर नियुक्त करना तो उहदा अधिकार पंजाब सरकार कोले नहीं है, तो वो नियुक्ति का अधिकार है जिहड़ा ਉਹ सेंटर के कोले UPSC ने उसनूं जिहड़ा हैगा लाउणा हैगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पैनल भेजा गया और सीधे तौर पर जिस तरह पिछले दिनों के असीं जिन्नी पड़ताल करने की कोशिश की या सरकार के सोर्सिस नाल गलबात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा तर्क सी कि असीं पैनल भेज चुके हैं और पैनल ते हुण सेंटर ने डिसीजन लेना है और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस दे बिहाफ ते असीं नवें DGP की रैगूलर नियुक्ति करांगे। उन्नी देर लई सोहता नूं चार्ज दिता गया और सोहता दे जिहड़े इल्जाम लाए जा रहे हैं कि बेअदबी मैटर नाल लैके तो असीं एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, असीं राती भी वो रिपोर्ट दिखाई सी और अज भी 2 बजे एक पूरी रिपोर्ट दे विच खुलासा करांगे कि सोहता की भूमिका की रही उस पूरे घटनाक्रम के दौरान बेअदबी मामलों के दौरान। असल दे विच पहली सैट जिहड़ी बनी सी बेअदबी मामलों की 128 नंबर FIR दी जिथे बेअदबी हुई सी, जिहड़ा बरगाड़ी दे विच गुरु दे जिहड़े अखंडित अंग मिले सी, और FIR की जिहड़ी हैगी सैट जांच कर रही सी। वो सैट पहली सैट जिहड़ी है इस पूरे मामले दे विच सी IPS सोहता इकबालप्रीत सिंह सोहता की अगवाई वाली। उस सैट ने जिहड़ा शुरुआती जांच दे विच जिहड़े मुख तौर पर इल्जाम लगता है कि 2 सिख नौजवानों को अरेस्ट किया और उन्हां ते तशद्दद होया, ये इल्जाम लगता सोहता ते। असल दे विच जिहड़ी वो रिपोर्ट के जदों तुसीं पन्ने फरोलदे हो, जदों असीं पन्ने खंगाले ने तो उन्हां दे विच जिहड़ा रिपोर्ट दे विच तर्क दिता गया कि उन्हां दोनों मुंडिਆਂ ਨੂੰ एक शक्की ऑडियो के बिहाफ से अरेस्ट किया गया सी। पर जदों पुछगिछ हुई, पुछगिछ तो बाद चीज़ां क्लीयर होईयां तो बेशक उन्हां तो खंडित अंग गुरु दे बरामद होए सी, पर वो बेअदबी के जिम्मेवार नहीं सी, वो बेअदबी के दोषी नहीं सी। पर एक शक्की ऑडियो जिहड़ी वायरल हुई सी, एक शक्की ऑडियो जिहड़ी पुलिस ने एक ट्रैप लाया सी, उहदे विच मिली सी, तो उसके शक के बिहाफ से उन्हां नूं दोवां नूं अरेस्ट किया गया सी, क्योंकि उसदे विच गल हो रही सी कि अंग कित्थे पए ने, किहड़े अंग लैके आउणे ने, तो इस तरह की शक्की गल सी। तो जदों उन्होंने अरेस्ट किया गया पुछगिछ दे विच चीज़ां क्लीयर होईयां कि ये बेअदबी के दोषी नहीं ने। हाँ अंग जरूर उन्होंने तो बरामद होए सी, पर वो अंग वो सी जिहड़े कोटकपुरा चौंक दे विच जदों पूरा घटनाक्रम वापरिया, गोलीकांड वाला पूरा सीन होया, तो उदों वो इसलिए नाल लै गए सी कि किते पुलिस ना लै जाए, बेअदबी ना हो जाए। तो वो बिल्कुल नपिंदर, चलो हालांकि बेअदबी गोलीकांड के मामले के उपर लगातार जिक्र जो असीं कर रहे हैं, पर फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू का क्योंकि जिक्र इसलिए आ जाता है क्योंकि सिद्धू की नाराजगी बरकरार है। क्योंकि कल भी तुसीं एक ट्वीट उन्होंने देखा होगा जिस दे विच उन्होंने कहा कि मैं अहुदा मैनूं कोई मिले या ना मिले, मैं राहुल और प्रियंका गांधी के नाल हाँ, यानी कि सीधे तौर पर जो पहला ही कहा जाता है कि बैकअप जो है वो प्रियंका गांधी का बैक जो है नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिलता है, यानी कि उन्होंने प्रधानगी के उपर तो सस्पेंस बरकरार है ही, पर दूजे पासे ये भी लगता है कि जदों तक इन्हां नियुक्तियां के उपर सरकार कोई एक्शन नहीं लैंदी या इन्हां रद्द नहीं करती, नवजोत सिंह सिद्धू भी चुप करके बैठन नहीं वाले ने, उन्हां दी नाराजगी दूर नहीं होने वाली है। देखो नवजोत सिंह सिद्धू का पेच हले फसिया हुआ है, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल तत्थ क्लीयर है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिता सी कि मैं उसके पिछे नहीं है, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया सी और मुख्यमंत्री के नाल उन्हां दी मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के विच दावा किया गया कि कमेटी बना दी गई, वो कमेटी दोनों तरह नाल गलबात करके अफसरां दी नियुक्ति नूं लैके सारे फैसले ले जाणगे सहमति दे नाल।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡੀਜੀ ਬਦਲੇ ਨਾ ਏਜੀ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੇਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਤਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੰਗਾਲਣੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ, ਏਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਣਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ 2017 ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 2017 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ, ਏਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਅਰਬ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਤਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ 26 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਚਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ KPS ਗਿਲ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਫੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਰੇ ਦਿਵਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌ ਜਵਾਬ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲੋਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਆਊਂਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਗ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।